8월 6일 방송 시작하겠습니다. 자, 오늘 팔란티어 실적 발표가 있었죠. 그리고 지금 장외 주가가 14% 이상 급등 중입니다. 굉장히 잘 나왔다는 거죠. 그래서 주주분들 굉장히 축하드린다는 말씀 드리고 싶고요. 그리고 물론 어제 같은 경우 장이 전체로 좋지 않았어요. 그런데 팔란티어 같은 경우는 2.59% 하락으로 마감을 했는데 폐장 후 지금 27달러를 넘어서서 급등을 하고 있는 상황입니다. 그래서 한번 실적을 관련된 뉴스를 한번 다뤄보자고요. 자, 일단은 뉴스 보시면은 자, Palantir stock surges as unrelenting AI demand fuels earnings beat. 그래서 AI 관련된 수요가 어닝 서프라이즈를 이끌어내면서 주가가 급등하고 있다라고 합니다. 라우터 같은 경우는 raises annual revenue forecast on AI strength share surge. AI 관련된 그런 호재 덕분에 팔란티어가 그 올해 매출 가이던스를 상향 조정했다 이렇게 나오고 있습니다. 일단 기사부터 하나씩 볼게요. 그 다음에 실제로 주주 서한과 그리고 어닝 프레젠테이션도 보도록 하겠습니다. 자, Gen AI Strength 결국 생성형 AI가 지금 호재로 작용하고 있는 것 같네요. Palantir raised its annual revenue forecast for the second time this year on Monday. The latest sign that the general 팔란티어가 지난번에도 그 뭐죠? 올해 매출을 상향 조정했는데 가이던스를 두 번째 연속으로 상향 조정을 했다고 합니다. 그래서 지금 시간에서 급등하고 있고 adding to a year-to-date gain of more than 39%. 그래서 올해 주가 상승률이 39% 정도가 되고 있습니다. Data company also forecast third quarter sales above estimates and reported its largest ever quarterly profit. Ooh, in the April to June period, CEO said in a letter to shareholders. 일단 좀 이따가 주주 선을 읽어볼 건데 3분기 매출도 기대치보다 높을 것으로 예상을 하고 있고 그 다음에 분기 순이익이 역사상 최대 규모일 것이라고 지금 예상을 하고 있대요. 3분기가. 그러니까 주가 상승에 확실히 가이던스가 영향을 미쳤나 보네요. 그 다음에 AI 플랫폼 같은 경우는 지금 팔런티어가 최근에 투자를 많이 하고 신경을 쓰고 있는 부분이죠. Has enabled Palantir to tap into surging demand for services that help companies develop. 결국은 그 AI 플랫폼이 지금 고객들에게 그리고 고객사들에게 도움을 주고 있고 그래서 수요가 올라가고 있다라고 합니다. AI 관련된 그 테스트하고 디버깅도 하고 코드 디버깅도 하고 그리고 분석도 하는 그런 툴인 것으로 이해하시면 되겠습니다. 자, now expects annual revenue between 2.74 billion and 2.75 billion. 그래서 올해 매출이 지금 현재 27.4억 달러에서 27.5억 달러 정도 예상을 하고 있고요. Compare with 2.68, 2.69 billion expected earlier. 기존에 비해서 상향 조정했다는 거죠. 그리고 이게 애널리스트 예상치보다 높고요. 자체 이제 기준치보다 높고 거기다가 애널리스트 예상치보다 높고요. It has also raised its annual revenue expectation from US-based company. 그리고 미국 고객사를 상대로 하는 그런 매출도 지금 상향 조정을 했습니다. Ryan Taylor told Reuters Palantir was driving growth by helping companies overcome the huge bottleneck. 이거는 뭐 매번 하는 말이죠. 그런데 이제 AI 관련된 부분에 있어서 그 고객사들이 프로덕트를 프로토타입과 그리고 실제 고객사들에게 자신의 고객들에게 이제 그 제공하는 프로덕트 면에 있어서 AI를 더 잘 활용할 수 있게끔 돕는 역할을 한다고 보시면 되겠습니다. 자, 그러면 이쯤 읽었으니까 한번 그러면 실질적으로 볼게요. 실제로 주주선을 볼게요. 근데 그 전에 slipped nearly 9% last week after earnings report from big tech. 오케이. 지난주에 마이크로소프트를 포함해서 빅테크가 실적을 발표했잖아요. 그래서 지난주에 9% 정도 조정이 나왔었는데 이번에 팔란티어가 본인이 직접 실적을 발표하면서 급등하는 모습이 좀 흥미로운 것 같습니다. 자, 주주사안 보죠. 항상 CEO 알렉스 카프가 쓰는 주주사안은 좀 흥미롭죠? The playbooks of the past are no longer working.
예전까지의 공식이 이제 안 먹히고 있다. 세상이 변하고 있다라고 말하고 있고요. And even the people who had believed in them now know this. 그래서 예전 공식을 따르던 사람들조차 이제 이것을 알고 있다. 이게 무슨 뜻이냐? 결국 우리는 변화해야 되고 그러기 위해서 팔란티어의 플랫폼을 사용해야 된다라고 지금 말하고 있는 거죠. 혹은 팔란티어 플랫폼이 이런 새로운 공식을 만들어내는데 도움을 주고 있다라고 말하고 있는 거고요. The enterprise software business had for years been crowded with companies whose principal innovation was selling a product that was capable of little more than reincorporating and shuffling data around in one mounted yet another storage system. Blah blah blah. Premium was placed on developing software products. 자, 이거 보시면 뭐 예전에 기업들이 하고 있었던 방식을 쭉 얘기하고 있는데 these companies, however, are now being swept to the side. 근데 예전 방식 먹히고 있지 않아서 이제 떨어지고 있다 하는 거죠. They tend to seize the cultural and moral high ground at the expense. 또 시작하셨네. And society. 자, 알렉스 카프 님이 쓰시는 주제사항 보면 좀 굵직굵직한 헤비한 워딩이 많습니다. 뭐 society, 사회 얘기 나오고 뭐 cultural, 뭐 그 문화 얘기 나오고 뭐 철학 얘기 나오고 그렇죠. 아무튼 간에 we have believed from the beginning that a singular focus on creating value for our partners is the only way to survive and succeed over the long term. 그러니까 뭐죠? 뭐라 그럽니까? moral high grounds, cultural high ground 이런 거 빼고 우리는 단순히 우리의 파트너와 고객사들에게 가치를 창출하는데 집중을 하고 있습니다라고 보고 있고요. 그래서 strength and dominance of the U.S. military must be preserved and defended. 그리고 미국 정부를 고객사로 삼고 있는 팔란티어죠. 그래서 U.S. military, 미국 military가 미국 육군이 힘과 그리고 dominance에 있어서 이 기조를 유지해야 된다라고 보는 게 굉장히 흥미롭네요. 이렇게까지 강하게 말하긴 했었던 것 같은데 오늘따라 좀 눈에 띕니다. These beliefs, which should be commonplace and unremarkable, have today become radical and risky in certain circles of elite opinion. 오케이. 이러한 의견이 결국 PC주의에 따라서 어떤 정치인들이나 어떤 사람들 눈에서는 더 이상 옳은 가치로 보이지 않는다. 결국 팔란티어는 PC주의 다 엿가고 우리들의 기조를 걷겠다라고 읽히고 있습니다. Yet our business is growing at an exceptional rate because of these views, not in spite of them. 그런데 우리가 이러한 철학, 이러한 가치관을 가지고 있지만 이게 PC주의 사상에 맞서서 그 매출이 떨어지는 게 아니라 오히려 성장을 하고 있다. 이거 덕분에 이런 기조를 지키는 덕분에 라고 읽히네요. 자, unfashionable to concede that we live in a world of constraints, both ideological, but we will continue to build software for the world as it is, not as we wish it might be. 오케이. 그러니까 확실히 기조와 기세가 있습니다. 결국 우리가 하던 방식을 고수하면서 세상이 뭐라든지 간에 우리의 방식이 옳다 뭐라 하든지 간에 계속 고수해 나가겠고 그리고 소프트웨어 그러니까 서비스 자체도 이런 거에 집중하면서 가치 창출에 집중을 하겠다고 보겠습니다. 왜냐면 팔란티어에 두고 말이 많잖아요. 그럼 논란도 많고 그런데 그거 신경 쓰지 않고 가던 길을 계속 가겠다고 보시면 되겠습니다. We generated 자 매출 같은 경우 6억 7,800만 달러입니다. 전년 대비 27%가 올랐고요. 그리고 계속해서 성장하고 있다. 보시면은 이게 분기별 매출 성장 추세죠. Our business has also never been more profitable. 그리고 순이익도 계속해서 오르고 있다. 134 million in net income. 2024년 2분기 1억 3,400만 달러의 순이익을 달성했다고 합니다. Largest quarterly profit. 자, 20-year history, 20년간 그 기업 역사상 가장 큰 순이익을 벌어들였다고 하네요. 자, study asset of our profit reflects the unbridled demand for and understanding of the capabilities of our software. 그래서 우리 팔란티어의 소프트웨어가 수요가 굉장히 높다. 매출을 쓸어담고 있다. 순이익도 엄청 벌어들이고 있다고 말하고 있는 거죠. 이게 지금 그 분기 순이익이고요. 보시면 쫙 오르고 있죠.
자, our growth across the commercial and government markets has been driven by an unrelenting wave of demand from customers for AI systems. AI 수요가 올라가면서 우리에 대한 수요도 오르고 있고요. The large language models that have transfixed the world will now be capable, blah blah blah. 이거는 뭐, 자, 하고 괴테 얘기까지 나오네요. More into this world. 이게 알렉스 카프가 직접 쓰는지는 모르겠어요. 아마 직접 쓴다고 저는 보고 있는데 볼 때마다 흥미롭습니다. 이거 관심 있으시면 직접 읽어보시길 바라겠고요. 자, 이거 중요하죠. AIP 플랫폼 얘기 나오고요. 이제 1년밖에 안 됐습니다. 그런데 AIP 플랫폼이 지금 그 사업적으로 굉장히 도움을 주고 있고요. 그리고 보시면 2분기에 미국 민간 시장에서 1억 5,900만 달러 벌어들였고요. 근데 이게 전년 대비 55%, 무려 55% 상승했다, 증가한 수준이라고 합니다. 성장률이 지금 뭐죠? The growth rate was even more significant when excluding strategic commercial contracts and the persistent and unbridled demand for our software. 그러니까 strategic commercial contract를 빼고 나면은 전년 대비 70% 상승한 그런 추세라고 하네요. No sign of relenting. 성장이 멈출 기미를 보이지 않고 있다. 그리고 이건 뭐 자화자찬 더 하고 있고요. We have 14 commercial customers. 자, 불과 4년 전만 해도 미국에서 우리가 고객사가 14곳밖에 안 되는데 지금은 300. 자, 300 고객사가 300명 가까이 된다고 합니다. 300곳 가까이 된다는 거죠. Our customer count in the U.S. commercial market grew year over year, YOY 83% 수준으로 지금 오르고 있고요. 2023년 2분기만 해도 161개였는데 2024년 2분기에 295, 300명 가까이 지금 축적을 한 상태이고, 그리고 미국 그 고객사가 전체 고객사의 절반을 차지하고 있다고 합니다. 그렇죠? 화려하네요. 지금 이 추세가. 그렇죠? 게다가 팔란티어가 세일즈에 그렇게 투자를 안 하거든요. 그게 약간 좀 뭐 알렉스 카프의 철학이기도 하고 고집이기도 하고, 그런데도 불구하고 이렇게 커스터머를 고객사를 쓸어모으고 있다는 것은 확실히 기술력을 반증하는 지표겠죠. 자, 보시고, 그래서 미국 사업이 얼마나 잘 나가고 있다, American Culture Dynamism 뭐 이런 얘기도 하고 있는데, 아무튼 간에 이제 끝났네. Has begun awakening as well to the scope of the opportunity ahead. For the first time in our company history, the trailing 12-month revenue in our U.S. government business surpassed 1 billion. 그리고 미국 정부 사업도 잘 되고 있다고 보고 있고요. Shifted as a result of large language models. 결국 지금 AI가 대세지 않습니까? 그리고 많은 기업들이 Gen AI, 생성형 AI를 추세를 따르고 있는 상황에서 팔란티어가 그 수요를 제대로 적중시키고 있다고 보고 있는 것 같습니다. 자, 그런데 한편으로 이런 생각도 들죠. 지금 AI 그 고평가 논란도 나오고 있잖아요. 그리고 그러면은 앞으로 AI가 AI 관련주들의 주가가 떨어질 가능성이 있고, 왜냐면 실질적으로 기업들이 AI를 사용해서, 특히 생성형 AI를 사용해서 돈을 벌어들여야 되는데, 이게 맞나? 이걸로 돈 벌 수 있는 거야? 너무 하이브 아니야? 라고 생각이 들게 되면은 Gen AI를 사용하지 않게 되고, 그렇게 되면은 뭐 전체 AI 시장이 떨어질 수도 있는 거죠. 근데 제가 봤을 때 팔란티어는 그 본질은 데이터거든요. 본질은 데이터입니다. 결국 기업이 파편화된 데이터들을 사용해가지고 사업에 도움이 될 수 있는 그런 가치로 창출하는데 도움이 되는데, 이제 팔란티어와 그리고 파운드리라는 그런 플랫폼이 그 주요하게 작용을 하는 건데, 그렇게 되면 제나 AI는 사실 그 하나의 도움을 주는 툴 역할을 하는 것 뿐이죠. 그러니까 AI 원툴 기업이 아니라는 겁니다. 팔란티어가 오히려 데이터에 중심을 두고 있는 기업이기 때문에 저는 앞으로도 계속 성장하지 않을까? 그리고 오히려 경계 침체가 온다고 했을 때도 팔란티어는 수요가 좀 계속해서 높지 않을까 생각을 하고 있어요.
물론 이제 팔런티어가 고객사들에게 좀 딜을 해야겠죠. 우리가 좀 지금 경기가 너무 안 좋으니까 좀 싸게 줄게. 싸게 우리랑 이제 계약을 맺자 할 수도 있겠는데 수요는 계속해서 높을 것 같아요. 물론 주가는 좀 다른 얘기입니다. 주가는 지금 내부자들이 주식을 계속해서 팔고 있어요. 그만큼 뭐 자체적으로는 고평가라고 여기고 있을 수도 있겠고요. 그런데 사업적으로는 저는 약간 좀 계속해서 기대를 하고 있는 기업이기도 합니다. 자, 2023년 이거 잠깐 보죠. Presentation Materials. Go beyond chat and into production. AIP, AI 관련된 플랫폼 얘기하는 거죠. 그러니까 챗봇 이상의 것을 가치를 창출하고 있다고 보고 있는 것 같고, 그러니까 이건 AIP 그 플랫폼 얘기하면서 고객사들의 증언 얘기하는 거죠. Foundry and AIP have been terrific for us. We launched the first prototype within 14 days. That was just amazing from my perspective. 자, 45일 만에 우리가 프로토타입을 런칭할 수 있게 도와준 AIP와 Foundry에 대한 칭찬을 하고 있는 거고요. AARP 여기 그리고 Fujitsu by creating alert systems 위기 뭐 경보 시스템도 만들 수 있죠. 파운드리로 demand forecasting 수요 예측도 할 수 있고요. 인벤토리 이제 그 통제도 할 수 있고요. 그래서 annual cost reduction of 9 million within just 3 months 사용한 지 3개월 만에 비용을 900만 달러를 아낄 수 있었다고 보고 있는 거죠. 그리고 AIP Bootcamp 이것도 이제 팔란티에서 지금 밀고 있는 거죠. AIP 플랫폼을 잘 사용할 수 있게 부트캠프를 열고 있죠. 그래서 고객사들이 AIP를 더 잘 사용할 수 있게 그런 트레이닝 프로그램을 하고 있는 건데 미국 그리고 전 세계적으로 1000개 이상의 기관이 참여를 했다고 합니다. 지금까지요. 보시면 뭐 insurance brokerage firm 뭐죠? 보험사, 보험업계, 라이프 사이언스 컴퍼니 그리고 그 바이오 업계, 그리고 스토어 체인 뭐 이런 업계들에서 붓캠프를 들어간 다음에 얼마나 빠르게 실질적으로 그 팔란티어 플랫폼을 사용하고 그리고 성과를 내는지 결국 성과가 중요하지 않습니까? 결과를 내었는지 지금 나타내고 있는 그런 그 프레젠테이션이라고 보면 됩니다. 결국 뭐다? AIP가 실질적으로 쓸모가 있다. 그리고 부트캠프 정말 할만하다. 꼬시고 있는 거죠. 자, 이것도 뭐 파나소닉에서도 EV 배터리에서도 플랫폼이 잘 작용을 하고 있는 것 같고, 바이오 업계에서도 하고 있고, Starlab or Leverage, Space Station 우주 항공 분야에서도 팔란티어의 플랫폼이 힘을 내고 있다. Empowers Polaris 여기서도 계속해서 이거죠. 우리의 고객사들이 얼마나 잘 우리 플랫폼을 사용하고 있는가. Signed a new 5-year 480 million contract with the chief data scale. 이거는 미국 정부와도 그 새롭게 5년짜리 그리고 4.8억 달러짜리 계약을 수주를 했다고 말하고 있고요. 그리고 여기서는 이거 뭐야? 프레젠테이션을 잘못 만들었네. 자, 이거는 아까 그 알렉스 카프 주주선에서 그리고 기사에서 나왔던 얘기죠. 보면은 자, 전년 대비 US commercial revenue 전년 대비 55% 상승, 그리고 분기 대비 6% 상승. US commercial customer count 자, 고객사 같은 경우는 전년 대비 83% 늘어났습니다. 분기 대비 14% 늘어났고, 그리고 그 commercial remaining deal value 같은 경우는 연간 103% 상승, 분기 대비 11% 상승. commercial deals closed 미국 계약 같은 경우 123건을 수주를 했고요. 그리고 전년 대비 98% 늘어났고, 네, 이거는 아까 다뤘던 얘기고요. 그러니까 결국은 계속해서 그 분기 실적 발표를 보시면 알겠지만 US 커머셜에 집중을 하고 있는 모습입니다. 그래서 이 부분은 쭉 보시면 될 것 같고요. GAP net income도 이렇게 상승을 하고 있고 추세가 좋죠. 영업이익 같은 경우도 상승을 하고 있고요. 그 다음에 그 profitability 6 consecutive quarter 6분기 연속으로 그 뭐죠? 운영이익 같은 경우 GAP 운영이익 같은 경우 흑자를 보고 있죠. 대단한 것 같습니다.
전체적으로 잘 나왔어요. 그리고 미국 정부 매출 같은 경우도 24%, 연간 24%, 그리고 분기 8% 나쁘지 않죠. 사실 그 정부 매출 같은 경우는 좀 그 특성상 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있는데 저는 꾸준히 30%, 20에서 30% 사이에 그 매출 성장률을 달성하고 있다는 거는 긍정적으로 보고 있습니다. 그리고 AIP에서 계속해서 투자를 하고 있다고 보고 있고요. Customer Count, 어, 미국 사업 그 고객사 숫자가 이렇게 늘어나고 있다고 보고 있는 것 같고요. Customer Count, Commercial Customer Count. 자, 미국 고객사는 83% 늘었는데 전체 고객사로 보면은 전년 대비 41% 늘어났다고 하네요. 근데 커머셜만 두고 봤을 때는 55% 늘어났고요. 그만큼 미국이 팔란티어에서 굉장히 중요하게 작용한다는 거죠. 자, 지난 분기, 2분기에 96개의 계약을 최소 100만 달러짜리 계약을 96개 수주를 했다. 그죠? 그다음에 캐시 얘기 나오고 있고, 네, 이 정도면 될 것 같습니다. 아무튼 간에 전체적으로 잘 나왔어요. 그러니까 그래서 지금 이 주가도 오르고 있는 거죠. 네. 모르겠습니다. 그러니까 지금 전체 시장이 어, 불안불안해요. 불안불안하기 때문에 오늘 이 급등이 오래 가는 게 중요하죠. 그리고 플란티어 같은 경우는 지금 전체 1년을 보면은 이때가 어디죠? 어, 28달러. 그러니까 30달러를 그 목전에 두고 지금 조정이 일어나고 있는 상황이고 다행히 지금 주가가 급등하면서 12%까지 급등을 했는데 그 오늘 그러니까 어젯밤 오늘 새벽 장 같은 경우는 미국 시장을 봤을 때 그 대부분의 종목이 초반에 진짜 급락을 했습니다. 폭락을 했고 그 다음에 이제 갑자기 강력하게 반등하고 서서히 오르는 그런 추세였기 때문에 그 추세를 타고 지금 급락이 좀 아니 급락이 아니라 그 실적 발표 급등이 나온 시점이거든요. 그렇기 때문에 만약에 내일 장이 또 안 좋게 되면은 이게 깎아 먹을 수 있죠. 근데 만약에 장이 좋다 그러면은 지금 12%부터 때보다 훨씬 더 높을 수도 있고요. 팔란티어로서는 정고점을 뚫어야죠. 30달러를 뚫게 되면은 좀 신세계 영역으로 가지 않을까 싶습니다. 그리고 뭐 주가가 얼마나 상승하냐에 따라서 몇 년 전이죠. 2021년 그리고 심지어 2020년 때 요때까지 만약에 뚫게 된다면은 뭐 진짜 신세계 영역일 텐데 과연 그때까지 갈 수 있을지 좀 지켜봐야 할 것 같습니다. 좀 전체 시장이 좀 여러 가지로 불안 요소가 많죠. 그래서 이 부분은 살펴보시면서 주주분들이라면 네, 축하드립니다. 지금 이걸 만약에 발란티어에 신규 진입을 할 수 있느냐? 그건 좀 애매한 타이밍이긴 하죠. 내부자들도 다 매도를 하고 있고 그런데 보유자분들은 굉장히 축하를 드리고 싶다는 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 포트폴리오 관리 잘하면서 한 주 보내시길 바라겠습니다. 감사합니다.